اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں باب افعال پڑھ رہے تھے۔ آپ کو واجب المنزل میں باب افعال کی التدریب الثانی اور التدریب الثالث حل کرنے کے لیے دی تھی۔ آپ دونوں تدریبات چیک کر لیں۔ اور اسی طرح آپ کو ان تدریبات کا PDF بھی دے دیا جائے گا، حل شدہ تدریبات کا۔ آج ہم اگلا درس یعنی الدرس الرابع باب تفعیل پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 17 کھولیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم پڑھ رہے تھے، اور جن ابواب میں ایک حرف زائد ہوتا ہے ان میں سے ایک باب آپ نے باب افعال پڑھ لیا تھا، دوسرا باب تفعیل پڑھیں گے۔ باب تفعیل کی علامت آپ نے پڑھی تھی کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہوتا ہے، جیسے صرف، یصرف میں را مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہے۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس پہ تشدید ہو، اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ جب دو ایک ہی جنس کے حرف ہوں، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک۔ یہ آپ نے پچھلے دروس میں پڑھ لیا ہے۔ اب باب افعال کی طرح باب تفعیل کے استعمال کے بھی کچھ فائدے ہیں۔ جب کسی فعل کو باب تفعیل میں لے کے آتے ہیں تو جس طرح باب افعال میں آنے کی وجہ سے فعل متعدی ہو جاتا تھا، اس طرح باب تفعیل میں آنے کی وجہ سے بھی فعل متعدی ہو جاتا ہے۔ جیسے فرح احمد، احمد خوش ہوا۔ فرحت احمد، میں نے احمد کو خوش کیا۔ تو فرحہ کے معنی خوش ہونا تھے، لیکن فرحہ کے معنی خوش کرنا ہو جائیں گے، جیسے آپ نے باب افعال میں استعمال کیا تھا۔ اور باب تفعیل کا ایک اور استعمال بھی ہوتا ہے، وہ ہے مبالغہ۔ جیسے ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا، تو یہ باب تفعیل اس مبالغے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرحہ کے معنی خوش ہوا، اور فرحہ کے معنی بہت خوش ہوا۔ تو اس طرح باب تفعیل کے استعمال دو ہو گئے، ایک استعمال ہو گیا مبالغہ اور دوسرا استعمال ہو گیا تعدیہ، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے۔ آئیں کتاب میں ہم اس استعمال کو دیکھتے ہیں۔ باب تفعیل کا استعمال دو طرح ہوتا ہے۔ باب تفعیل کا استعمال زیادہ تر کسی فعل میں زیادتی، کثرت یعنی مبالغے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، جیسے فرحہ وہ خوش ہوا، اور فرحہ وہ بہت خوش ہوا، سرحہ ظاہر ہوا، اور سرحہ خوب ظاہر ہوا۔ نمبر 2، باب تفعیل باب افعال کی طرح تعدیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر فعل لازم ہو تو باب تفعیل میں آنے کے بعد وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جاتا ہے، جیسے فرحہ احمد، احمد خوش ہوا سے فرحت احمد، میں نے احمد کو خوش کیا۔ آپ نے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف پچھلے درس میں پڑھ لی تھی۔ صرف صغیر کی ترتیب بھی آپ نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھی۔ اب ہم باب تفعیل کی صرف صغیر بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ باب تفعیل کا فعل ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ صرف ہے۔ اس سے ہم مضارع مجہول بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ آپ نے مضارع معروف بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم علامت مضارع مضموم کا اضافہ کریں گے، جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل میں مضارع معروف میں علامت مضارع مرفوع ہوتی ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ شروع میں ماضی کے صیغے میں علامت مضارع مرفوع کا اضافہ کر دیں گے، اور عین کلمے کو کسرہ دے دیں گے اور لام کلمے کو ضمہ دے دیں گے۔ صرف سے کیا بن جائے گا؟ یصرف۔ پھر ہم اس میں فاعل کا صیغہ بنائیں گے۔ اس میں فاعل کو کس سے بناتے ہیں؟ مضارع معروف سے۔ کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع ہٹا کر میم مرفوع کا اضافہ کر دیں گے اور آخری حرف پر تنوین دے دیں گے۔ کیا بن جائے گا؟
मुसर्रिफुन। और माजी मजहूल का सीगा हम किससे बनाएंगे? माजी मारूफ से। फ़ा कलमे के को ज़म्मा दे देंगे और आइन कलमे को कसरा दे देंगे। आपने कायदे पढ़े थे ना माजी मजहूल के, कि उसमें लाम कलमे को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा? सुर्रिफा। और मुज़ारे मजहूल को हम किससे बनाएंगे? मुज़ारे मारूफ से। सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे अलामत मुज़ारे क्यों पहले से ही मरफू है, लिहाजा इससे कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और आइन कलमे को हम क्या दे देंगे? कसरा, फ़तहा दे देंगे। आइन कलमा मकसूर था, उसे मफ़तूह कर देंगे। युसर्रिफु से क्या बन जाएगा? युसर्रफु। और इसमें मफ़ऊल को हम किससे बनाते हैं? मुज़ारे मजहूल से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलामत मुज़ारे को हटाकर मीम मरफू का इजाफ़ा कर देंगे और आखिरी हर्फ पर तनवीन दे देंगे। मुसर्रफुन बन जाएगा। आपको पता है कि अमर किससे बनता है? मुज़ारे से। मुज़ारे हाजिर से अमर किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले अलामत मुज़ारे को हटा दिया जाएगा। पहला हर्फ क्योंकि मुतहर्रिक है, लिहाजा किसी तब्दीली की ज़रूरत, किसी हर्फ के इजाफ़े की भी ज़रूरत नहीं। और आखिरी हर्फ को क्या कर देंगे? साकिन। अमर क्या बनेगा? सर्रिफ। और नहीं बनाने के लिए शुरू में लाए नहीं का इजाफ़ा कर देंगे। अलामत मुज़ारे रहने देंगे, लाए नहीं का इजाफ़ा कर देंगे और आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। नहीं क्या बन जाएगा? ला तुसर्रिफ। आए हम सर्फ़ सग़ीर पढ़ते हैं। सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न फ़हुवा मुसर्रिफ़ुन व सुर्रिफ़ा युसर्रफ़ु तसरीफ़न फ़ज़ाका मुसर्रफ़ुन। अल अम्रु मिन्हु सर्रिफ़ व नह्यु मिन्हु ला तुसर्रिफ़। आपको पता है सर्फ़ सग़ीर में पहले मारूफ़ के सीगे आते हैं और फिर मजहूल के सीगे आते हैं और फिर अमर नहीं के सीगे आते हैं। सफ़ा नंबर 18 पे बाब तफ़ईल की सर्फ़ कबीर दी हुई है। आए हम इसको पढ़ते हैं। फ़ेल माजी मारूफ़। सर्रफ़ा, सर्रफ़ा, सर्रफ़ू, सर्रफ़त, सर्रफ़ता, सर्रफ़ना, सर्रफ़ता, सर्रफ़तुमा, सर्रफ़तुम, सर्रफ़ती, सर्रफ़तुमा, सर्रफ़तुन्ना, सर्रफ़तु, सर्रफ़ना। माजी मजहूल की पढ़ते हैं। सुर्रिफ़ा, सुर्रिफ़ा, सुर्रिफ़ू, सुर्रिफ़त, सुर्रिफ़ता, सुर्रिफ़ना, सुर्रिफ़ता, सुर्रिफ़तुमा, सुर्रिफ़तुम, सुर्रिफ़ती, सुर्रिफ़तुमा, सुर्रिफ़तुन्ना, सुर्रिफ़तु, सुर्रिफ़ना। मुज़ारे मारूफ़ की पढ़ते हैं। युसर्रिफ़ु, युसर्रिफ़ानी, युसर्रिफ़ूना, तुसर्रिफ़ु, तुसर्रिफ़ानी, युसर्रिफ़ना, तुसर्रिफ़ु, तुसर्रिफ़ानी, तुसर्रिफ़ूना, तुसर्रिफ़ीना, तुसर्रिफ़ानी, तुसर्रिफ़ना, उसर्रिफ़ु, नुसर्रिफ़ु। मुज़ारे मजहूल की पढ़ते हैं। युसर्रफ़ु, युसर्रफ़ानी, युसर्रफ़ूना, तुसर्रफ़ु, तुसर्रफ़ानी, युसर्रफ़ना, तुसर्रफ़ु, तुसर्रफ़ानी, तुसर्रफ़ूना, तुसर्रफ़ीना, तुसर्रफ़ानी, तुसर्रफ़ना, उसर्रफ़ु, नुसर्रफ़ु। इसमें फ़ाइल मुसर्रिफ़ुन, मुसर्रिफ़ानी, मुसर्रिफ़ूना, मुसर्रिफ़तुन, मुसर्रिफ़तानी, मुसर्रिफ़ातुन। इसमें मफ़ऊल मुसर्रफ़ुन, मुसर्रफ़ानी, मुसर्रफ़ूना, मुसर्रफ़तुन, मुसर्रफ़तानी, मुसर्रफ़ातुन। फ़ेल अमर। सर्रिफ़, सर्रिफ़ा, सर्रिफ़ू, सर्रिफ़ी, सर्रिफ़ा, सर्रिफ़ना। फ़ेल नहीं। ला तुसर्रिफ़, ला तुसर्रिफ़ा, ला तुसर्रिफ़ू, ला तुसर्रिफ़ी, ला तुसर्रिफ़ा, ला तुसर्रिफ़ना। फ़ायदा। इस बाब में अलामत मुज़ारे ख़त्म करने के बाद चूँकि पहला हर्फ मुतहर्रिक है, लिहाजा अमर बनाने के लिए हमज़ा वस्लिया की ज़रूरत नहीं होती। ये बात आपको बोर्ड पे समझाई जा चुकी। अब जिस तरह आपने बाब इफ़आल की तदरीबात हल की थी, इसी तरह बाब तफ़ईल की भी तदरीबात हल करेंगे। मंदरज ज़ेल मसादिर की सर्फ़ सग़ीर और इनसे बनने वाले फ़ेल माजी मारूफ़ और मजहूल, मुज़ारे मारूफ़ और मजहूल, मुज़ारे मनफ़ी जहत बलम, मौक़त बलन आप और जहत बलन के सीगे नहीं बनाएंगे। अमर नहीं और इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल की गिरदान अपनी दर्सगाह में सुनाइए, तो आप ख़ुद पढ़ लेंगे। और तदरीब सानी में मंदरज़ेल अफ़आल से मतलूबा गिरदान तहरीर करें। इसमें फ़ेल मनफ़ी जहत बलम की बजाय माजी मारूफ़ की गिरदान लिख लेंगे आप। बाकी तमाम गिरदानें उसी तरतीब से लिखेंगे और सफ़ा नंबर 20 का काम भी बाब इफ़आल की तरतीब के मुताबिक करेंगे। आज की डायरी नोट कर लें और इसके साथ ही अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।